Welcome all dear students. Myself Professor M. M. Chandankar, Assistant Professor, Division of Agronomy, College of Agriculture, Akuluz. Also, I am course teacher for your course number Agro 111. The title of course is Fundamentals of Agronomy and the credits of the particular course is 2, that is 1 credit is for theory and 1 credit is for practical. Let's start from the course number Agro 111. It stands for Agro stands for Division of Agronomy, means this is the course from the Agronomy division. हा course Agronomy divisionचा आहे. And 111 stands for the first one is for your admitted year, means you are in first year. Second one stands for your semester, you are in first semester. And third one is stands for this is the first course of Division of Agronomy, म्हणजे हा कोर्स ॲग्रोनॉमी डिपार्टमेंटचा म्हणजे कृषी विद्या विभागातला पहिला कोर्स आहे. Regarding the course title Fundamentals of Agronomy, in Marathi fundamentals means मूलभूत तत्व ज्याला म्हटलं जातं. म्हणजे या कोर्समध्ये तुम्हाला रिगार्डिंग दी ॲग्रोनॉमी और इट्स टर्मिनॉलॉजी देर इज ऑल बेसिक थिंग्स. In case of credits, 2 credits are there, one for theory and one for practical. The first 1 credit for theory means 50 marks are there. Again it is divided into 10 marks for your midterm examination and 40 marks for your semester end examination. Our degree course is of 8 semester. आपली डिग्री ही 8 सत्रामध्ये विभागलेली आहे आणि साधारणतः तुम्हाला प्रत्येक सत्रासाठी 2 एक्झाम. देर आर 2 एक्झाम्स फॉर एव्हरी सेमिस्टर. The first one, the midterm examination, and second, that is the semester end examination. Again, in case of practical, again 10 marks are for your practical manual or journal, and 40 marks are for your the examination, written examinations what are there. Okay, then this is our course syllabus, which is indicate the teaching schedule. आपण हे as per the every topic, as per the every lecture we will go for that. Again, the second, in your theory there are 17 topics. Our total theory syllabus is divided into 17 topics. And again, for the practical syllabus there are 17 exercises. थेअरीमध्ये आपल्याला 17 लेक्चर्स आहेत किंवा टॉपिक्स आहेत आणि त्याचप्रमाणे प्रॅक्टिकलमध्ये सुद्धा 17 एक्झरसाइजेस आहेत. ओके, लेट्स गो फॉर दी फर्स्ट वन, दॅट इज दी रिगार्डिंग दी लेक्चर नंबर 1 ॲग्रोनॉमी, इट्स डेफिनेशन, स्कोप, role of agronomist, and the relationship of agronomy with other sciences. Okay, before we go for what is the meaning of agronomy, it is essential to know about the meaning of agriculture. Basically, agronomy is a branch of applied science. शास्त्र जे आहे हे शास्त्र 2 प्रकारचे राहतात. The sciences are of 2 type. First one, basic sciences, ज्याला आपण मूलभूत शास्त्र असं म्हणतो. And second, applied science. What is mean by basic science? Basic science means science which open the secrets, the facts of the nature. म्हणजे जे शास्त्र निसर्गाचं रहस्य ओपन करतं त्याला म्हटलं जातं बेसिक सायन्स. फॉर एक्झाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॅथमॅटिक्स एक्सेट्रा. ऑन द अदर हँड, अप्लाइड सायन्स मीन्स द सायन्स which study a particular
phenomenon or particular thing, but with the help of the rules and theories from the basic sciences. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा अभ्यास केला जातो, परंतु तो अभ्यास करत असताना त्यासाठी जे मूलभूत शास्त्र आहे म्हणजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी याची मदत घेतली जाते. सो ॲग्रिकल्चर इज अ अप्लाइड सायन्स. अगेन the particular word agriculture is derived from the Latin language. म्हणजे ॲग्रिकल्चर हा जो शब्द आहे हा लॅटिन भाषेतून घेतलेला आहे. बेसिकली इन लॅटिन लँग्वेजेस देअर आर टू वर्ड्स. द फर्स्ट वन अगर, also known as agri, means soil, land or field. मूळ लॅटिन भाषेमध्ये अगर किंवा ॲग्री हा शब्द त्या ठिकाणी आहे आणि त्याचं आपल्या लँग्वेजमध्ये जे रूपांतर आहे किंवा त्याचं मिनिंग आहे ते म्हणजे सॉईल, लँड, माती, जमीन किंवा क्षेत्र असं आहे. अगेन द सेकंड पार्ट ऑफ ॲग्रिकल्चर दॅट इज द कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन. सो बेसिकली these two words are in Latin language. By combining them, agar and cultura in our language, the cultivation of soil, cultivation of land or cultivation of field. Again, the definition is there. Agriculture is the science and art of farming, including cultivation or production of crops and raising livestock. या ठिकाणी जी व्याख्या केलेली आहे ॲग्रिकल्चरची त्याच्यामध्ये असं म्हटलं आहे की इट इज अ सायन्स अँड आर्ट ऑफ दी रेझिंग फील्ड क्रॉप्स. म्हणजे पिकवण्यासाठी ते एक शास्त्रपणा आहे आणि ते एक कलासुद्धा आहे, कौशल्यसुद्धा आहे. त्याचसोबत जे सगळ्यात महत्त्वाचा दुसरा मोस्ट इम्पॉर्टंट घटक आहे तो म्हणजे लाईव्हस्टॉक, ज्याला आपण पाळीव प्राणी असं म्हणतो. तो शेतीमधला सगळ्यात किंवा शेतकऱ्यांचा प्रमुख घटक आहे. So definition of agriculture is it is the science and art of the farming, including the cultivation or production of crops and raising the livestock. Okay, agriculture is most important as it is provide us food, fuel, fiber and the raw material for agro based industry. आपल्या भारताचं जे क्षेत्रफळ आहे आणि लोकसंख्या आहे त्यामधले एक साधारणतः असं गृहीत धरलं जातं की 60 ते 65% लोक शेती आणि शेतीच्या संबंधात निगडीत आहेत किंवा त्याच्यावरती अवलंबून आहेत. सो ॲग्रिकल्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅकल्टी विच प्रोव्हाइड्स अस. आपल्याला शेतीतून काय मिळतं तर फूड, अन्न मिळतं. त्याचबरोबर जनावरांना फीड मिळतं, चारा मिळतो, फायबर धागे मिळतात, त्याचबरोबर इंधन मिळतं आणि जे ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आहेत त्यासाठी कच्चा मालसुद्धा शेतीतूनच त्या ठिकाणी आपल्याला मिळतो. देन दी ॲग्रिकल्चर प्रेझेंटली कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 35% शेअर इन दी इंडियन इकॉनॉमी. आपल्या पूर्ण भारताचं जर आर्थिक इकॉनॉमी म्हणजे आर्थिक किंवा इकॉनॉमिकली जर कॉन्ट्रिब्युशन पाहिलं तर त्यामध्ये नियर अबाउट 35% वाटा फक्त शेती संबंधातला आहे. नाव ॲज लाईक द डिव्हिजन ऑफ ॲग्रोनॉमी, अगेन देअर आर मेनी सब ब्रँचेस ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड दीज ब्रँचेस आर लाईक फर्स्ट वन ॲग्रोनॉमी, सेकंड हॉर्टिकल्चर. ॲग्रोनॉमी मीन्स इन मराठी इट इज नोन ॲज अ कृषी विद्या. सेकंड horticulture. In agronomy there is a study of crop, soil and water management. In case of horticulture, in Marathi it is known as Udyan Vidya, there is a study of vegetable, flowers, fruits and their production and preservation. उद्यान विद्यामध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो तर भाजीपाला, फुलं, त्याचनंतर फळं, त्यांचं उत्पन्न आणि त्यांचं प्रिझर्वेशन. नेक्स्ट स्ट्रीम आहे ती म्हणजे ॲग्रिकल्चरल केमिस्ट्री अँड सॉईल सायन्स. या स्ट्रीममध्ये सॉईल, वॉटर, प्लांट, फर्टिलायझर यांचा स्टडी केला जातो.
Next, there is a animal husbandry and dairy science. Animal husbandry and dairy science, which includes the animal farming, that is the cows, buffaloes, sheep and goat, poultry, pig management, and the milk and milk products. Then agricultural engineering, in Marathi it is known as a कृषी अभियांत्रिकी शाखा. इट इन्क्लूड्स दी फार्म इम्प्लिमेंट्स, म्हणजे शेतीमध्ये जे काही आवश्यक असणारे शेती करण्यासाठी किंवा शेतीतील विविध कामांसाठी लागणारे जे काही अवजारे आहेत त्याला म्हटलं जातं फार्म इम्प्लिमेंट्स. देन मशनरीज, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी, काढणी पश्चात एखादं पीक काढल्यानंतर त्याची जी पुढची प्रक्रिया आहे त्याचे जे काही मॅनेजमेंट आहे त्याला पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी असं म्हटलं जातं. अँड मायक्रो इरिगेशन सिस्टीम्स, ज्या पिकांना पाणी देण्याच्या विविध पद्धती आहेत त्याच्यामध्ये इट इन्क्लूड्स दी मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स लाईक दी ड्रीप इरिगेशन, दी स्प्रिंकलर इरिगेशन, रेन गन, इट इज नोन ॲज अ मॅक्रो अँड मायक्रो ॲडव्हान्स्ड इरिगेशन टेक्नॉलॉजीज. दी नेक्स्ट स्ट्रीम इज ऑफ दी ॲग्रिकल्चरल बॉटनी, plant morphology, plant physiology and breeding is included in agricultural botany. Next one is the plant pathology. It is in Marathi it is known as a Vikruti Shastra and it deals with the study of or management of crop diseases. पिकांवरती जे काही विविध रोग येतात त्याच्या संदर्भातली ही स्ट्रीम आहे. आफ्टर दी डिसीजेस, फॉर दी स्टडी ऑफ दी इन्सेक्ट, ज्याला आपण कीटक असं म्हणतो, देर इज अ ॲग्रिकल्चरल एंटमॉलॉजी. एंटोमो मीन्स कीटक, ज्याला आपण कीटकशास्त्र असं म्हटलं जातं, आणि इट डील्स विथ दी मॅनेजमेंट ऑफ इन्सेक्ट्स अँड पेस्ट, देअर नेचर ऑफ डॅमेज अँड कंट्रोल मेजर्स. देन नेक्स्ट स्ट्रीम इज ऑफ ॲग्रोमेट्रोलॉजी, कृषी हवामानशास्त्र. याच्यामध्ये इट डील्स विथ दी स्टडी ऑफ क्लायमेट अँड वेदर विच इज एसेन्शियल फॉर the different crops. Then the next stream, that is the agricultural economics. It includes the farm records, accounts and the marketing. एखाद्या पिकाचा नफा किंवा तोटा याचा जो ताळेबंद आहे तो या डिपार्टमेंटमध्ये घेतला जातो. देन ॲग्रिकल्चरल एक्सटेन्शन. Extension means actually its meaning is out of school education. So is a field education, transfer of agricultural technology. म्हणजे एखादी टेक्नॉलॉजी एखाद्या शास्त्रज्ञानं डेव्हलप केली तर ते डेव्हलप केलेलं तंत्र शेतीपर्यंत नेणं आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये जर काही ड्रॉबॅक असतील, सपोज दी ड्रॉबॅक्स आर देअर, दी फीडबॅक्स फ्रॉम दी ॲक्च्युअली वर्किंग प्लेस टू दी प्रोडक्शन प्लेस. म्हणजे एखादी नवीन गोष्ट, नवीन तंत्रज्ञान आलं शास्त्रज्ञापासून शेतीवरती आणि शेतीमध्ये त्याच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या पुन्हा शास्त्रज्ञापर्यंत नेण्याचं काम या डिव्हिजनमध्ये केलं जातं. दी लास्ट वन, दॅट इज दी ॲग्रो फॉरेस्ट्री. या स्ट्रीममध्ये साधारणतः इज अ मल्टीपर्पज वन अँड देर इज अ स्टडी ऑफ दी tree species which is related to agriculture, again forest. Also it deals with the forest management and wood science. So these are the different streams or the sub faculties from the agriculture. And in short म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये थोडक्यात काय पाहिलं की त्या शाखेमध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो. इन शॉर्ट यालाच ॲग्रीचे डिपार्टमेंटसुद्धा असं म्हटलं जातं. वी विल गो दी नेक्स्ट, दॅट इज दी जनरल इन्फॉर्मेशन. इट इज नॉट ॲक्च्युली युअर दी पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. ॲक्च्युली हा तुमच्या सिलेबसचा पार्ट नाही, फक्त टू अवेअर यू ॲज अन इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर, म्हणजे शेतीची सुरुवात कशी झाली. ॲग्रिकल्चर हॅज नो सिंगल अँड सिम्पल ओरिजिन, म्हणजे कुणी अमुक एखादं शेतीला सुरुवात केली असं डायरेक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येत नाही. इट वॉज
started in different parts of the world during different period. म्हणजे जगाच्या विविध कानाकोपऱ्यामध्ये वेगवेगळ्या व्यक्तींनी ह्या शेतीला सुरुवात केलेली आहे असं इतिहासामध्ये सापडतं. बट इट इज बिलिव्ड दॅट, म्हणजे असं समजलं जातं, वुमन्स आर दी बायोरियर फॉर दी कलेक्टिंग दी यूजफुल प्लांट्स फ्रॉम दी वूड फॉरेस्ट अँड मॅन वॉज ॲक्ट फॉर दी हंटिंग अँड कलेक्टिंग दी फूड. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात साधारणतः शेतीला बायोरियर, वुमन्स आर दी बायोरियर म्हणजे जनक. थोडक्यामध्ये काय, शेतीचा जनक जर कोणी असेल किंवा समजलं जात असेल तर ते महिलांना समजलं जातं. कारण इन इनिशियल स्टेज जो आपला होमोसॅपियन जो आपला एरा होता त्याच्यामध्ये मेन कलेक्शन ऑफ फूड आणि हंटिंग, आणि त्यासाठी जे मेल्स आहेत ते घराच्या बाहेर पडत असत, आणि तेवढ्या वेळामध्ये ज्या फिमेल्स आहेत त्या एखाद्या प्लांटचं बियाणं किंवा ते प्लांट जपून ठेवण्याचं काम करायचे, आणि तिथूनच या शेतीला साधारणतः सुरुवात झाली असं गृहीत धरलं जातं. सिम्पली आवर हिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर इज डिवायडेड इंटू 3 stages. The first phase, that is the shifting cultivation. Second phase, subsistence agriculture. And third one, modern agriculture. म्हणजे 3 याच्यामध्ये आपली जी हिस्ट्री आहे ती विभागली गेलेली आहे. पहिल्यामध्ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन म्हणजे थोडंसं जंगल साफ करायचं, दी ट्री किंवा तिथले जे फॉरेस्ट एरिया आहे तो कट केला जायचा, लिमिटेड एरियावरती तिथं पिकं पिकवली जायची, आणि त्याच्यानंतर कालांतरानं वेन दी सॉइल्स आर इनफर्टाईल, तिथल्या जमिनी नापीक झाल्यानंतर पुन्हा ते क्षेत्र तसंच सोडून द्यायचं आणि नवीन ठिकाणी झाडं कापायची आणि तिथं शेतीला सुरुवात करायची. याप्रमाणे शिफ्टिंग कल्टिवेशन. दी सेकंड फेज इज सबसिस्टन्स फार्मिंग. याच्यामध्ये अलॉंग विथ दी हंटिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑन दी मोअर लँड. In shifting cultivation, the land under cultivation is too short. But जसं जसं आपलं प्रगती होत गेली तसं तसं आपण जंगल खूप मोठ्या प्रमाणात साफ केलं आणि पिकं कमर्शियली घ्यायला लागलो, त्याला म्हटलं जातं दी सेकंड सबसिस्टन्स फार्मिंग. अँड थर्ड वन, नाव अ डेज वी आर इन मॉडर्न ॲग्रिकल्चर. ओके, दिस इज अबाउट दी जनरल इंट्रोडक्शन of the agriculture and related the history of the agriculture. Next, that is the agronomy, its definition, scope and relationship with other sciences, and role of agronomist in agriculture. As like the agriculture means agriculture word derived from Latin language. Here agronomy has been derived from 2 Greek words. Don't make confusion in agriculture and agronomy. Agriculture is a Latin word while agronomy is a Greek word. As like the agriculture in Latin languages there are 2 words means agar or agri means soil, field or land. Here also agros, in Greek word there is a agros means field, and nomos means to manage. Simply as like agriculture means soil, the cultivation, field cultivation or land cultivation. Here agronomy means the field management. So it is a Greek word derived from the Greek language. Again, the definition of agronomy, it is a branch of agriculture which deals with the principles and practices of field management. While the agriculture is a applied science which deals with the principles and practices of land or field management. Agronomy deals with the principles and practices of field management for the production of the field crop. Another definition is there. It is a study of plants
or crops in relation to soil and climate. Because of for the normal growth and development of the plant, the two factors are too much essential or important one. The first one is soil and second that is the climate. So here is the definition and meaning of agronomy. Then स्कोप ऑफ ॲग्रोनॉमी म्हणजे ॲग्रोनॉमीचं महत्त्व ॲग्रिकल्चरमध्ये काय आहे. The field of agronomy is vast and it has a wide scope. म्हणजे असं समजलं जातं की ॲग्रोनॉमी इज अ मदर ब्रँच ऑफ ॲग्रिकल्चर. ऑलरेडी वी हॅव सीन the different branches are there, means agronomy, horticulture, forestry, economics, soil science, etc. So one of the most important branch is agronomy and it has a wide scope. It include the art and science of soil management. फर्स्ट वन म्हणजे ॲग्रोनॉमीमध्ये काय काय अभ्यास केला जातो किंवा काय काय गोष्टींचा समावेश होतो. त्यातलं पहिलं आहे दी सॉईल मॅनेजमेंट. Second, crop production means the raising or its management. Then proper method of tillage. Tillage means जमिनीमध्ये साधारणतः एखादं पीक चांगलं येण्यासाठी मशागतीचं जे जे काही काम केलं जातं, टिलेज या शब्दाचा अर्थ मशागत होतो, त्याला टिलेज असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्या विविध पद्धती आहेत त्या सगळ्या ॲग्रोनॉमीमध्ये येतात. देन प्रॉपर मेथड फॉर सोईंग, पेरणीच्या ज्या विविध पद्धती आहेत. इट इन्क्लूड दी डिफरंट दी सिरियल पल्सेस अँड ऑइल सीड क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, देन दी फॉडर क्रॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पिकांचे विविध त्या ठिकाणी प्रकार आहेत, टाईप्स आहेत आणि त्याच्यानुसार त्यांच्या पेरणीच्या किंवा लागवडीच्या पद्धतीसुद्धा वेगवेगळ्या आहेत. या सगळ्यांचा अभ्याससुद्धा याच शाखेमध्ये केला जातो. देन दी सुटेबल पिरियड ऑफ कल्टिवेशन मीन्स असं गृहीत धरलं जातं जनरली दी 3 ग्रोईंग सीझन्स आर इन इंडिया ॲज वेल ॲज इन महाराष्ट्र. दी फर्स्ट वन इज खरीप, सेकंड रब्बी आणि समर सीझन. विच क्रॉप इज सुटेबल फॉर विच सीझन म्हणजे कोणतं पीक कोणत्या सीझनमध्ये घ्यायचं या सगळ्या गोष्टीचा साधारणतः अभ्याससुद्धा याच फील्डमध्ये केला जातो. दॅट इज द ॲग्रोनॉमी. द फार्म इम्प्लिमेंट्स अँड मशिनरी. Then right time of sowing. Then the for management of the different crops efficiently or in efficient manner or maximum yield. ह्या सगळ्या साधारणतः गोष्टीचा परिणाम म्हणून एखाद्या पिकाचं अतिशय चांगलं मॅनेजमेंट आणि चांगल्या पद्धतीने मॅनेजमेंट जास्तीत जास्त उत्पन्न येण्यासाठी हे सगळंच्या सगळं ऑल दीज आर इन्क्लुडेड इन दी ॲग्रोनॉमी. अगेन दी ॲग्रोनॉमी इज ऑल्सो कन्सर्ड विथ, फक्त एवढ्यापुरतंच नाही, ॲग्रोनॉमी इज ऑल्सो इन्क्लूड्स मॅनेजमेंट ऑफ लाईव्हस्टॉक, देअर फिडिंग. जे पाळीव प्राणी आहेत, काऊज, बफेलोज, शीप अँड गोट, पोल्ट्री असेल, विविध जे पाळीव प्राणी शेतीशी निगडीत आहेत त्यांचं मॅनेजमेंट हे सुद्धा या फील्डमध्ये किंवा या स्ट्रीममध्ये त्या ठिकाणी येतं किंवा हे स्ट्रीम त्यासाठी मदत करते. देन ॲग्रोनॉमी इन्व्हॉल्व्स सायंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट, देअर बिहेवियर अंडर द डिफरंट कंडिशन्स. देन अंडर द डिफरंट conditions or situations like the varying soils, varying climate, the different irrigations and fertilizer etc. म्हणजे एखाद्या पिकाचं साधारणतः विविध प्रकारच्या जमिनीमधलं जे उत्पन्न आहे, त्याचबरोबर ज्या दुसऱ्या अदर इनपुट्स आर देअर मीन्स इरिगेशन, फर्टिलायझर कमी झालं किंवा जास्त झालं, इरिगेशन कमी किंवा जास्त झालं, तर या सर्व गोष्टीमध्ये साधारणतः जो स्टडी आहे तो ॲग्रोनॉमीमध्ये प्रामुख्याने येतो. इट डील्स विथ दी स्टडी ऑफ फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्रॉप और ॲग्रिकल्चरल क्रॉप यील्ड्स, लो सॉईल फर्टिलिटी, देन पुअर ॲग्रोनॉमिकल प्रॅक्टिसेस अँड लो जेनेटिक यील्ड पोटेन्शियल ऑफ दी व्हरायटीज एक्सेट्रा. म्हणजे एखाद्या पिकाचं उत्पन्न कमी येत असेल, त्याची जी व्हरायटी आहे या सर्वच गोष्टीचा साधारणतः
याच्यामध्ये अभ्यास केला जातो. देन ॲग्रोनॉमीमध्ये येतो. देन नेक्स्ट